MICRO COSM میکروکاسم. میکروکاسم کے ساتھ آپ لکھیں گے میکروکاسم MACROCOSM. اس میکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، یعنی انسان سمجھ لیں، اور یہ جو ہوتی ہے اس کو ہم کائنات سے تشبیہ دیتے ہیں دنیا کے بارے میں. یعنی یہ سمجھ لیں بڑا ہو گیا اور یہ ہو گیا چھوٹا. نیکسٹ MODICUM. موڈیکم کا مطلب ہوتا ہے کم یا قلیل، یعنی مقدار کے اندر جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موڈیکم. اس کے اگینسٹ کیا ہو جائے گا؟ گریٹ اماؤنٹ. گریٹ اماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ سرپلس بھی کہہ سکتے ہیں، سفیشینٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ مقدار. نیکسٹ لکھیں جناب پرٹیننٹ. PERTINENT. پرٹیننٹ. پرٹیننٹ کا مطلب ہوتا ہے مناسب. مناسب موضوع، یا آپ سمجھ لیں مناسب بھی کہہ سکتے ہیں، موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، یا جناب موافق بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہو. اس کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ IRRER ریلیونٹ. VANT. ریلیونٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب غیر مناسب، جس کا دور دور تک اس چیز کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ جناب والا جو ہے مطلب ہے کہ جب کسی سبجیکٹ ریلیٹڈ تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹاپک سے ہٹ کے جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. جیسے میتھ والے بندے جناب والا کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میتھ کا کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح جناب DWARF ڈارف. ڈارف کہتے ہیں بہت چھوٹے قد کا. بہت چھوٹے قد کا، یعنی بالکل جو چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ڈارف. جبکہ اس کے اگینسٹ کیا کہتے ہیں؟ جینٹ. جینٹ کہتے ہیں جناب بہت بڑی جسامت والا. بڑی جسامت والا. اس کے بعد لکھیں گے فریل. FRAIL. فریل. فریل کا مطلب ہوتا ہے جناب کمزور، دبلا پتلا، جو مطلب ہے کہ دیکھنے میں کمزور لگتا ہے جسمانی طور پہ. اور اسی طرح اس کے اگینسٹ کیا آ جائے گا؟ سٹرانگ. سٹرانگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوط. نیکسٹ ANIMOSTY. اینیموسٹی. ANIMOSITY. ٹھیک ہے، اینیموسٹی. اس کے اگینسٹ آپ لکھیں گے لو. اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اینیموسٹی کا مطلب ہوتا ہے نفرت یا بغض، اور اس کا مطلب لو محبت. اچھا جی، ریکلیس. ریکلیس کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، یعنی کیئر لیس جو بندہ ہوتا ہے. اس کے سامنے ہم کیا لکھیں گے؟ کاشیس. CAUTIOUS. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاشیس کا مطلب ہوتا ہے احتیاط کرنے والا. احتیاط کرنے والا. GLOOMY. گلومی. اچھا جی، گلومی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اداس، پریشان. اور اس کے آگے بھی کیا لکھیں گے؟ لیولی.
VELY। लिवली का मतलब होता है जिंदा दिल, जिंदा दिल, जो आपको हर वक्त जनाब वाला खुश दिखाई दे, आपको हर वक्त जनाब दिखाई दे कि जनाब ये बंदा, बल्कि उसके पास हर बंदा चाहता है कि जनाब इस बंदे के पास जाएंगे तो यहाँ पे जनाब हमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक मिलेगा, यानी जो ऐसा बंदा हो जो खुश इखलाक हो, जिंदा दिल हो। इसके बाद लिखेंगे जनाब सर लिवली से पहले क्या लिखवाया? ग्लोमी, GLOOMY, ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब उदास। सर GUILTY। गिल्टी का मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है गुनाहगार। गुनाहगार भी कह सकते हैं और इसको आप ये भी कह सकते हैं मुलजिम भी कह सकते हैं, यानी जो गलती करता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अगेंस्ट से आप क्या लिखेंगे? इनोसेंट। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। मासूम जो होता है वो आपको पता है कि बेगुनाह को कहते हैं, बेगुनाह। अच्छा जी, इसके बाद लिखेंगे ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? अच्छे लम्हात। अच्छे लम्हात, जब किसी की शादी पे जाते हैं या किसी फंक्शन पे जाते हैं तो वहां पे जनाब अच्छे अच्छे आपको लम्हात देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जनाब एस्पीशियस के बाद लिखेंगे लकलेस, LUCK, लक, LESS, लक। लकलेस का मतलब क्या होता है? बदकिस्मत। अगर जनाब आपकी जॉब हो जाती है तो आपसे ऑस्पिशियस आपके जो अच्छे लम्हात होंगे वो सबसे वो जो लम्हात होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप सिलेक्ट हो गए तो सबसे अच्छे लम्हात होंगे। ठीक है, और जो ऐसे लोग जिनका नाम नहीं आएगा तो वो जनाब लकलेस होंगे, बदकिस्मत होंगे। इनक्लाइन, इनक्लाइन, इनक्लाइन का मतलब होता है शौक या मैल होना। मैल होना, मैल होना का मतलब किसी की तरफ रागिब हो जाना। और इसके अगेंस्ट आप क्या लिखेंगे? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब इनकार है। अगर आपको कोई ऑफर आती है, किसी प्रपोजल की ऑफर आती है तो आप उसके एक्सेप्ट करते हैं तो आप इसका मतलब माइल हो जाते हैं, और उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं? इनकार भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, आखिरी आखिरी लिखेंगे IMPROMPTU, इम्प्रैम्प्चू। इम्प्रैम्प्चू का मतलब होता है फौरी तौर पर, फौरी तौर पर। फौरी तौर पर मतलब इसका अगेंस्ट क्या होगा? इसका अगेंस्ट होगा जनाब प्रीपेयर्ड। प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड का मतलब तैयार शुदा। देखिए जी, अगर आप घर पहुंचे हैं और घर पहुंचने के बाद आपका मंसूबा बना है कि जनाब मैंने वहां जाना है अपने दोस्त के पास, यानी आप घर पहुंचे और आपको पता नहीं था कि मैंने दोस्त के पास जाना नहीं जाना, तो वो है फौरी तौर पर, यानी आपको फौरन आपके दोस्त की कॉल आई कि जनाब मेरे पास पहुंचे, तो आपका कोई मूड ही नहीं था, चलो आपने कहा जी आप दोस्त बुलाए तो चला जाता हूँ, तो ये है एक फौरी तौर पर आप वहां पर गए हैं। या आप कहीं जा रहे होते हैं, फौरी तौर पर पता चलता है फलां जगह पे कोई डेथ हो गई तो आप वहां पहुंचते हैं, दैट इज प्रेम्पचुअल। परिपीरियड का मतलब है जनाब आपको किसी ने दावत दी हुई है, 4 दिन पहले का पता है और 4 दिन पहले से जनाब वाला आपने खाना छाना छोड़ा हुआ है, तो ये है तैयार शुदा। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, मैक्रोकिज्म का मतलब होता है छोटा या इंसान को आप तशबीह देंगे। मैक्रोकिज्म का मतलब होता है बड़ा, यानी कायनात के बारे में। मोडिकम का मतलब होता है कम या कलील, यानी कि जिसके अंदर मिकदार कम होती है उसको कहा जाता है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखें, हमारे पास मौजूद है जनाब ग्रेट अमाउंट या सरप्लस या सफिशिएंट भी कह सकते हैं। पर्टिनेंट का मतलब होता है मुनासिब या मौजू, इररिलेवेंट गैर मुनासिब। डार्फ कहते हैं छोटे कद का जो इंसान होता है, जेंट कहते हैं बड़ी जिसामत वाला लंबे कद का। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर दुबला पतला, स्ट्रांग कहते हैं मजबूत। एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत या बोग्स, लव मोहब्बत। रेकलेस लापरवाही, रेकलेस की जगह केयरलेस भी आ सकता है।
और काशिश का मतलब होता है एहतियात करने वाला। ग्लोमी का मतलब होता है उदास परेशान। लिवली का मतलब जिंदा दिल जो हर वक्त हंसता हुआ आपको नजर आए। गिल्टी का मतलब होता है गुनहगार या मुल्जिम, और इनोसेंट मासूम। अस्पीशियस का मतलब होता है अच्छे लम्हात, और लकलेस बदकिस्मत। इनक्लाइन शौक या माइल होना, रिफ्यूज इनकार। प्रम्पचू फौरी तौर पर, प्रीपेड तैयार शुदा। चलें जी, स्क्रीन शॉट भेजिएगा जनाब आप में से कोई। सर काइंडली वाला डाटा जरूर शेयर करना। जी क्या कह रहे हैं? सर ये जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं नोट नहीं कर रहा, मैं कहीं फंक्शन पे गया हुआ था तो क्लास ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे नोट करने की आदत नहीं हो रही, तो काइंडली ये शेयर कर देना। अच्छा चलें, आप ग्रुप के अंदर तो ऐड है ना, मैं आप ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ ये वाला। स्क्रीन शॉट लें जनाब, किसी को लेना नहीं आता? सर जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सेंड कर रहा हूँ। ले लिए? चलें। अच्छा जनाब, हमने आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था जनाब, पास्ट कंटिन्यूस खत्म किया था, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूस हमारा खत्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म करेंगे। पास्ट परफेक्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं? फेल, माजी, मुकम्मल। यानी ऐसा टेंस जिसके अंदर जनाब काम मुकम्मल हुआ है लेकिन गुजरे हुए जमाने में। निशानी क्या होगी? निशानी होगी जनाब चुका था, चुकी थी, या चुके थे। इसी तरह लिया था, लिए थे, या ली थी। ये आखिर में आएगा, ठीक है? मसलन हिरा ने सबक याद कर लिया था। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। ओके, ये जनाब इसके हैं एक्टिवाइज। एक्टिवाइज जो होते हैं वो जनाब आपको पता है कि सीधा सीधा होता है, जबकि एक्टिवाइज पैसिवाइज जो होते हैं उसके थोड़े से उलट होते हैं। अच्छा जी, अब देखें हमने जनाब सबसे पहले एक्टिवाइज के समझते हैं। एक्टिवाइज का फार्मूला क्या है? एक्टिवाइज का फार्मूला ये है जनाब कि सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इसका आएगा हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस जनाब ऑब्जेक्ट। ये है इसका फार्मूला। अब पहला सवाल क्या है? पहला हमने फिक्रा लिखा था, हीरा ने सबक याद कर लिया था। सब्जेक्ट क्या बनेगा? हीरा हैड लर्नड, LEARNT। हीरा हैड लर्नड द लेसन, थर्ड फॉर्म। ओके जनाब, इसी तरह ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम आगे देखें तो हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पाकिस्तान मैच जीत चुका था, तो इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा जनाब पाकिस्तान, पाकिस्तान हैड वन थर्ड फॉर्म, विन द मैच। पाकिस्तान हैड विन द मैच, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था या जीत चुका था। अब देखिए ये है हमारे पास एक्टिवाइज, और एक्टिवाइज का फार्मूला क्या है ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम इसी का बनाते हैं जनाब पैसिवाइज।
ठीक है। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है कि आप जनाब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखें ये सब्जेक्ट था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट इसकी जगह चला जाता है, ये इसकी जगह आ जाता है। प्लस क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जनाब हैड बिन, प्लस बी की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगी है ना, फिक्स है, प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये जनाब फार्मूला हमारे पास है पैसिव। सर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाई नाम भी लगाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर के अंदर अगर बाई नहीं लगा हुआ याद रखिएगा फिक्रा गलत नहीं होता, ठीक है। बाई जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम सीएसएस में पढ़ा था तो उसके अंदर बाई जो है ना जरूरी नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर के अंदर बाई जो है मतलब है कि अगर आप पैसे बना रहे हैं बाई नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो नन ऑफ दीज नहीं है, बल्कि बाई होना या ना होना जरूरी नहीं। आगे देखेंगे जनाब, हमारे पास पहला फिक्रा है हीरा हैड लर्न्ड द लेसन। ये देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ये हमारे पास फॉर्म है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक, इसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे, द लेसन हैड बिन, द लेसन हैड बिन, फॉर्म तो वही रहेगी ना, उसमें कोई तब्दीली, लर्न्ड बाय हीरा, सबक हीरा से याद किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह दूसरा है मैच, पाकिस्तान हैज वन द मैच। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका जनाब, द मैच जी, ये ना पाकिस्तान हैड वन द मैच, यहाँ है तो नहीं आना, हाँ हैड आएगा। पाकिस्तान हैड बीन, मैच हैड बीन वन बाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान टीम लिखिएगा। अगर सिर्फ पाकिस्तान आ जाएगा तो फिर फिक्रा नहीं बनेगा, अगर टीम की बात करेगा तो फिर जनाब बन सकता है, क्योंकि टीम मूव हो सकती है, पाकिस्तान तो मूव नहीं हो सकता ना। हाँ जी जनाब, इस फिक्रे के अंदर जनाब जो हमने पास्ट कंटिन्यूस का टेंस पढ़ा है, इसमें से इस फिक्रे के ऊपर जनाब किसी बंदे को समझ ना आई हो बता सकते हैं, एनीवन? सर एक दफा रिपीट करनी है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी जो निशानी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या लिए थे, यानी फिक्रे के आखिर में उर्दू का जो फिक्र होगा उसके आखिर में क्या क्या लफ्ज आएगा, चुका था, चुकी थी, या लिया था या लिए थी। अच्छा जी, मसलन हीरा ने सबक याद कर लिया था, पाकिस्तान टीम मैच जीत चुकी थी, ठीक है, या पाकिस्तान मैच जीत चुका था, यानी चुका था भी आखिर में आ गया, लिया था भी आ गया, तो ये बन गया जनाब पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिवाइज का फार्मूला क्या है, एक्टिवाइज का फार्मूला ये है कि ये हमारे पास जो हीरा ने सबक याद कर लिया था, इसको हम एक्टिवाइज कहते हैं। एक्टिवाइज का फार्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हीरा हैड लर्न्ड द लेसन। इसी का अगर हम पैसिवाइज बनाएंगे तो पैसिवाइज का फार्मूला क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन बन जाएगा, वी की थर्ड फॉर्म रहेगी और सब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जनाब द लेसन यहां पर आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया, थर्ड फॉर्म लर्न्ड हो गया, बाय हीरा सब्जेक्ट हो गया। ओके, हाँ भाई किसी को समझ आए तो बता दें, एनीवन? समझ आ गया? स्क्रीन शॉट लें इसका भी स्क्रीन शॉट ले लें आप। ले लिया सर। ले लिया, ठीक हो गया। हाँ जी, इसके बाद जनाब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये टेंस खत्म कर देते हैं क्योंकि पैसे वैसे इसका नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी
مکمل فعل جاری ماضی مکمل جاری. ٹھیک ہے, مکمل جاری. مکمل جاری کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ٹینس ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ نے کل پڑھا تھا جناب پاسٹ کنٹینیوس. پاسٹ کنٹینیوس سے نشانی کیا ہے کہ رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ نے نوٹ کیا لکھنا ہے, سمپل سی بات ہے, فعل ماضی جاری میں وقت کا اضافہ کرنے سے یہ ٹینس حاصل ہوتا ہے. اوکے, اچھا یہ جناب ٹینس حاصل ہوتا ہے کیسے, مطلب فعل ماضی جاری. اب میں فعل ماضی جاری کیا ہے, رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے. وہ کسی سے کھیل رہا تھا, وہ کھانا کھا رہا تھا, وہ سبق یاد کر رہا تھا, وہ لاہور جا رہا تھا. یہ کیا ہے, فعل ماضی جاری ہے. اب اس کے اندر ہم وقت ڈالیں گے. وہ 2 گھنٹے سے کھانا کھا رہا تھا, وہ 3 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا تھا, وہ 4 گھنٹوں سے وہ 1980 سے پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ صبح سے کتاب پڑھ رہا تھا. یعنی کہ اس کے اندر جب ہم نے وقت ڈالا تو یہ ٹینس بن گیا. ٹھیک ہے, وہ صبح سے پڑھ رہا تھا, وہ صبح سے کتاب پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ صبح سے کتاب پڑھ رہا تھا. اب جناب ہمارے پاس یہ فکر ہے, اس کا جناب صرف ایکٹیو وائز بنتا ہے, پیسے وائز نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کا فارمولا کیا ہے, اس کا فارمولا یہ ہے کہ سبجیکٹ لگائیں گے, پلس لگائیں گے ہیڈ, پلس لگائیں گے بین. ہیڈ بین اس کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے, ایچ وی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہیلپنگ ورب. پلس جناب آئی این جی فارم, آئی این جی فارم جو ہوتی ہے چوتھی فارم کو کہتے ہیں, یا آئی این جی فارم جو ہوتی ہے, اگر پہلی فارم آپ کو آتی ہے, پہلی فارم کے ساتھ اگر آپ آئی این جی کا لگا دیتے ہیں اضافہ تو چوتھی فارم بن گئی. پلس آبجیکٹ آ جائے گا, پلس جناب والا سینس یا فار پلس ٹائم. ٹھیک, یہ جناب اس کا فارمولا ہے. دیکھیں ہمارے پاس فکرہ کیا ہے, فکرہ یہ ہے کہ وہ صبح سے کتاب پڑھ رہا تھا. یہ کہ صبح کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ ہے جناب ہمارے پاس سبجیکٹ. ہی ہیڈ بین, پڑھنا کی کیا انگلش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اسٹڈینگ بھی کہہ سکتے ہیں, ریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اسٹڈینگ زیادہ لکھیں گے, زیادہ بہتر یہ ہے. ہی ہیڈ بین اسٹڈینگ بک, اسٹڈینگ بک. ہاں جی, کیا آئے گا, سینس آئے گا یا صبح سے پڑھ رہا تھا, فار. اچھا جی, اور کوئی بتائے, سینس مارننگ, صبح سے. دیکھیں جی, جو نائٹ ہوتی ہے یا مارننگ ہوتی ہے نا, اس کا ٹائم فکس ہے. جہاں پر وقت مقرر ہو جائے وہاں پہ سینس لگتا ہے, جہاں وقت مقرر نہ ہو, وقت کا پورا تعین نہ کیا جا سکے, وہاں پہ فا سکتا ہے. صبح کتنے بجے ہوتی ہے, صبح رات کے جناب 12 بجے, جیسے 12 ہوتی ہے اے ایم ہو جاتی ہے. صبح رات کب ہوتی ہے, پی ایم جب ہوتا ہے, دن کے ٹائم 12 بجے پی ایم ہو جاتی ہے. اس لیے رات اور دن کو کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جی سر مارننگ میں آتے تو کافی گھنٹے ہیں نا, وہ پھر کیسے تعین ہو گیا کہ نہیں, مارننگ کو مطلب یہ ہے کہ اس نے کاؤنٹ کرنا ہے 12 بجے سے, بس اس کا مطلب ہے اس کے مطابق جناب مارننگ کا فکس ٹائم ہے, تو مارننگ کا فکس ٹائم سے وہ 12 بجے سے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اگر آپ نائٹ کہیں گے تو سینس نائٹ, اس کا مطلب ہے 12 بجے دوپہر سے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, پی ایم سے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کافی سارے لفظ ہیں, پی ایم مارننگ کے ساتھ, نائٹ کے ساتھ, نون کے ساتھ, آفٹر نون کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ. وہ جناب 3 گھنٹوں سے پڑھ رہا ہے. اب بتائیں جناب کہ اگر وہ ہوتا, وہ 3 گھنٹوں سے پڑھ رہا تھا, تو یہاں پھر کیا آتا, پھر فار آتا سر, پھر فار, کیونکہ 3 گھنٹے کا نہیں پتا جناب کون سے 3 گھنٹے. وہ صبح 7 بجے سے پڑھ رہا تھا, اب کیا آتا, پھر سینس آتا سر, 7 او کلاک, کیونکہ 7 فکس ٹائم ہے. اچھا جی,
اس کے علاوہ جناب میں آپ کو ایک اور فکرہ بتاؤں کہ وہ 1980 سے پڑھ رہا تھا، بتائیں کیا آئے گا؟ سینس پھر بھی سنس یا فار؟ سینس اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ جناب جو 1980 ہے نا وہ جنوری 1 کو شروع ہو جاتا ہے، 1 جنوری 1980 سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب 1 جنوری 1980 کی بات کی گئی ہے، اوکے؟ یعنی جہاں پہ وقت مقرر ہو جائے وہاں پہ جناب آپ سینس لگائیں گے، جہاں پہ وقت کا صحیح طرح سے تعین نہ کیا جا سکے وہاں پہ آپ لگائیں گے فار۔ آئی تھنک آپ تم کو سمجھ آ گئی ہوگی جناب اس کی اچھی طرح سے۔ سر منتھ ایئر ایک کے ساتھ سینس ہی آئے گا نا؟ ہاں بالکل، کیونکہ منتھ جو ہوتا ہے نا وہ یکم ڈیٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ جنوری ہے، جنوری سنس جنوری، کیونکہ جنوری یکم سے شروع ہے۔ اسی طرح منتھ کے جو نیم ہے ان کے ساتھ، ویک کے نیم ہے ان کے ساتھ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ان کا جو مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نا یہاں جی آپ پوچھیں مجھے کہ جناب آج کیا ڈے مطلب کون سا دن ہے، میں کہتا ہوں جی منگل ہے، تو منگل کا رات کو 12 بجے شروع ہو گیا منگل، اگر اگلی رات 12 بجے تک جناب منگل رہے گا، اس لیے اس کا ٹائم فکس ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد جناب ہم نے آج پڑھنا تھا کمپیوٹر کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا سی ڈی اسٹینڈ فار کیا ہوتا ہے؟ سی ڈی اسٹینڈ فار آپ میں سے کوئی بتائے گا سی ڈی کس اسٹینڈ ہوتی ہے؟ کمپیکٹ ڈسک۔ کمپیکٹ ڈسک۔ اچھا سی ڈی کے اندر جناب یہ بتاؤ کہ کتنے زیادہ سے زیادہ ایم بی کتنے ہم اسٹور کر سکتے ہیں سی ڈی کے اندر؟ 180 MB۔ 680 سر۔ 680 MB، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بتائیں کہ ایک ہوتی ہے ڈی وی ڈی، ڈی وی ڈی اسٹینڈ فار؟ DVD اسٹینڈ فار اور کیا بتائیں؟ ڈرائیور آف ورسٹائل ڈسک۔ ڈرائیور تو نہیں آتا، ڈسک ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل ورسٹائل، سوری ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک۔ اب دیکھو نا یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ جناب جو آپ کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یاد رکھیے گا کہ ان کو اگر آپ مطلب ہے کہ آپ اس طرح یاد نہیں کریں گے کہ جناب آپ سے پوچھے اور آپ کہیں گے جی پہلے مجھے اس کا آپشن بتاؤ، آپشن کو تو ذہن سے نکال دو نا، آپ کو پراپر آنا چاہیے۔ اچھا جی کمپیوٹر کے اندر نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مدر بورڈ۔ مدر BOARD بورڈ۔ مدر بورڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ دا مدر بورڈ سم ٹائم کالڈ سسٹم بورڈ از مین سرکٹ بورڈ آف دا سسٹم یونٹ، اٹ از یوز ٹو کنیکٹ آل کائنڈ آف ہارڈ ویئر ڈیوائسز۔ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں نا، فار ایگزامپل یہ کمپیوٹر آپ کا چل رہا ہے نا، یہاں پر یہ ایک ڈیوائس ایسی ہے جس کے چاروں طرف جناب والا ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہے، اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو، اور اسی چیز سے جناب سارے کمپیوٹر کا لنک ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی ڈیوائس مدر بورڈ جس کے اندر کمپیوٹر کی تمام ہارڈ ویئر ڈیوائسز کنیکٹ ہوتی ہیں اس کو مدر بورڈ کہتے ہیں۔ اس کے اندر کی بورڈ بھی آئے گا، اس کے اندر اس کے اندر پرنٹر بھی آئے گا، ماؤس بھی آئے گا، USB بھی آئے گی، کمپیوٹر کے اندرونی جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی سارے آئیں گے، سب کچھ اسی ڈیوائس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جناب پورٹس، PORTS پورٹس۔ پورٹس کیا ہوتا ہے؟ A port server is an interface between the computer and other components of the devices. Physically, port is a specialized outlet on the pieces of equipment which is plug or cable connected. دیکھیں آپ سارے بندے کمپیوٹر سے مطلب ہے کہ سمجھ لیں کمپیوٹر سے واقف ہیں، آپ کمپیوٹر کو جانتے ہیں۔ یہ آپ کا CPU پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ CPU پڑا ہوا ہے۔ آپ جناب والا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ ونڈو وغیرہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے اپنا یہ لگانا ہے جناب ماؤس لگانا ہے تو ایک پورٹ بنا ہوگا، آپ اس کے ساتھ ماؤس کنیکٹ کریں۔ آپ نے فلیش لگانی ہے، فلیش کا پورٹس بنا ہوگا اس کے ساتھ۔ یعنی جہاں پر ہم ایک نیا ہارڈ ویئر
उसके साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। हाँ भाई समझ आ गई बात की नहीं है? पोर्ट की समझ आ गई ना? असल में ये बात ये होती है कि आपको ना एक बात का समझ आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं होती इसके अंदर। इसके बाद मदरबोर्ड का पता चल गया कि जिसके अंदर कंप्यूटर के तमाम डिवाइसेस, हार्डवेयर वो होती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। वो डिवाइसेस क्या हैं? वो इस पोर्ट के साथ टच होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। और पोर्ट्स वो होते हैं जो मदरबोर्ड एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे यूनिट बनाए जाते हैं। जिस तरह मैं कहूँ ना कि आपके घर के अंदर जनाब बिजली के वो जनाब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, तो आप उसके साथ जनाब वाला चार्जर लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, कुछ और चलाते हैं, तो उसको भी मतलब है कि वो सारे कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे के साथ। इसको भी हम कह सकते हैं पोर्ट्स। यानी कंप्यूटर का जो पोर्ट्स होता है जिसके साथ उसकी जमात तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये क्या चीज होती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, देखें जी, आपको मैं बताऊं कि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। देखें जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन होती है, हिदायत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका छोटा भाई है, वो पहली बार गांव से शहर आ गया और आपके साथ रहने लग गया, उसने पढ़ना है, आप उसको समझाते हैं कि मेरा भाई अब आपने इस गली में नहीं जाना, इस दुकान से सौदे लेने हैं, इस स्कूल में आपने जाना है, इस टीचर के पास पढ़ना है, इस आपने होटल पे जा जनाब वाला वो खाना खाना है, यहाँ ये सारी बातें आप उसको समझाते हैं। यहाँ पे आपने कपड़े धोने हैं, यहाँ पे सारा ये जो आप समझा रहे हैं दैट इज इंस्ट्रक्शन, और वो आप इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। लाइक दैट इस तरह जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, वो भी एक हमारी दी हुई हिदायत के ऊपर जो अमल करता है, और उस जो हम हिदायत देते हैं उसके ऊपर, इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो अमल करता है, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हिदायत पहले से सेट करते हैं हम, और उसको हम बताते हैं कि जनाब आपने क्या करना है और कैसे करना है। बात समझ आ गई है भाई? आपने ये जो काम करना है, ये काम करना है और कैसे करना है, ये भी हम उसको बताते हैं। यानी सॉफ्टवेयर एक रास्ता होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के दो होते हैं। पहले नंबर पे होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जनाब, इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक यूजर आता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमारे पास जनाब वाला यूजर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है, और इसी तरह सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका हार्डवेयर के साथ कनेक्शन होता है। अब देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है। System software used to manage computer itself. These software used to control all hardware to convert data from one format to another format of computer. User can understand it. Example of system software. देखिए मैं बताऊं कि आप कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर आज आप बाजार से लेकर आते हैं, वो कहते हैं जनाब इसके अंदर विंडो नहीं है, ये विंडो की सीडी आपका नहीं। अब आप उसके अंदर विंडो करते हैं, विंडो हो गई, बिल्कुल सर जी हो गई। विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर हम विंडो करते हैं। विंडो के अंदर यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक विंडो हो गई, लाइनेक्स हो गई और यूनिक्स हो गई, UNIX और LINIX UX। ठीक हो गया। इसी तरह इसके बाद इसी के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और होता है ड्राइवर यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी प्रोग्राम भी होता है। और इसके बाद एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी एम्बेडेड
सॉफ्टवेयर भी होता है। ये एक्चुअली सारे क्या चीजें, ये सारे हैं जनाब वाला इसका हिस्सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप जाते हैं सॉफ्टवेयर करा लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप उसके अंदर व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर जनाब यूट्यूब इंस्टॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। यानी वो चीज जो आपकी जरूरत ही नहीं है और आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन है अपने मतलब है कि ذاتی इस्तेमाल के लिए, और जो मोबाइल को चलाने के लिए जरूरी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों में डिफरेंस था बेसिकली। तो जनाब इसको आपने पढ़ लेना है।